सुन रहे हैं प्रभु के वचन से पाप या पाप का दंड। हालेलुया। और किस प्रकार पाप या इसकी परिभाषा में आप देखा परमेश्वर के हुक्म की उलंघना करना मेन जो गल है परमात्मा की आज्ञा तोड़ देना किया पाप। और उस तो बाद आप देखा सीगा पाप की उत्पत्ति पाप किदां पैदा होया ज़ाहिर किदां होया स्वर्ग के विच दूतां दे विचों लूसीफर चों और धरती दे विच मनुखां विचों पहले आदम की। हालेलुया। इसदा मतलब पाप लूसीफर तो पहला भी सी। की सीगा पाप लूसीफर तो पहला भी सी। हालेलुया। समझे गल मेरे बच्चे तुसीं देखदे केशव शिवा मेरे अंदर ही सी पहला पर एक टाइम ते की हो गए ज़ाहिर। हालेलुया। एक बॉडी की जरूरत सी वो ज़ाहिर हो गया प्रकट हो गया। इसी प्रकार पाप नूं की चाहिए एक बॉडी चाहिए ताकि की हो जाए ज़ाहिर हो जाए। लूसीफर दे विचों भी ज़ाहिर हो गया दूतां दे विच यानी कि दूतां विच भी आया पाप ते मनुखां विच भी पाप। हालेलुया। सो पाप की कुछ करता है कि आप गां जाके जिदा जिदा तुम समझ आती जाऊगी आप थोड़ा बहुत डीप सुना वचन। तीसरा सीगा जिहड़ा पाप आ उहदा प्रगटावा या क्रिया का स्रोत की आ यानी कि किहदे चीज़ों के विचों दी हो के काम करता जां जदों पाप आ जाता तो किहड़ियां चीज़ां दे थ्रू ये ज़ाहिर होंदा। हालेलुया। हम पाप आदम दे विच आ तां गया अगे उहदे चों हरकत की निकली है ना पाप कारण उहदी हरकत क्रिया उहदे चों किहड़ी हुई आ उस गल नूं आपां देख रहे हैं। हालेलुया। क्रिया की हुई कि पाप आउंदे सार ही जिद्दां उलंघन पहले गल की आ गया उलंघन हो गया। दूसरा की हो गया दुष्टता आ गई। तीसरा गलती हो गई। चौथा निशाने तो की हो गया भला भटक गया। और फिर हुण आप पंजवां देखांगे अज मैं क्या पंजवां निशाने तो भटक गया। और पंजवीं गल हैगी आ बिना अधिकार घुसपैठ ये आप देखते ना घुसपैठ ये कहते ना किन्हां नूं कहंदे घुसपैठ हाँ घुसपैठ करते हैं और जिहड़े नियम आ उन्होंने की कर देंगे वो तोड़ दे क्योंकि घुसपैठिए जे नियम के थ्रू आउण तो उन्होंने घुसपैठिए कहा जा सकता नहीं। हालेलुया। दोबारा लिखना है बिना अधिकार घुसपैठ। यानी कि खुदा की उस क्षेत्र के विच एंट्री की बिना पुछे दसे ना जितों मना किया जे खुदा नूं पुछदे ने जी प्रभु तू मेरे नाल प्यार करदा है इन्ना मेरे लिए सब कुछ बनाया मैनूं अपना रूप भी दिता मेरे नाल प्यार भी तेरा सच्चा है तो मैं चाहना है जिहड़ा तू इहदे तो आज लाइन आ गया है इहनूं सानूं खोल के दस की कहना। उदों भी माहौल की होना सीगा कुछ होर ही होना सीगा क्योंकि प्रभु नूं प्यार की खातर वो की करना पैना सीगा ना। एक आग्याकार बच्चा जो पुछदा तो माँ बाप नूं की करना पैंदा है दसना पैंदा ना कि पुत आ इस गल करके असीं वरजने आ काम हो सकदा। वो तो हालात कुछ होर ही होने सी पर इहदे विच की पा दिता शैतान ने दुष्ट ने पाप ने आके इहदे विच की इहदी क्रिया नूं कर दिता कि इहने आग्या लैनी चाहिए इजाजत लैनी चाहिए। हालेलुया। हम पाकिस्तान तो आते ना घुसपैठिए हालेलुया आते आ बर्बादी करते हैं फिर जो फड़िया जाता है फिर उन्होंने सजा भी पूरी। सो परमेश्वर के अधिकार के स्थान विच अपनी मर्जी नाल अपनी मर्जी नाल जिद करके
प्रवेश करना, जेदी करना। लंबा काम तो नहीं सी, मान लो रोज ही मिलना होता सी ना परमेश्वर ठंडे वेले, ये मतलब किन्ने टाइम का फासला है? 24 घंटे रोज है ना, उस टाइम जेड़े टाइम से उस टाइम से आना है। घंटा मुलाकात आ, 2 घंटे मुलाकात आ, या पता नहीं कितना टाइम मुलाकात आ, उसके बारे तो कुछ नहीं हो सकता। दिहाड़ी पूरी ला के जाता हो, उत्थे जाके प्रभु ने की करना है, कहता मेरा सारा कुछ तो तू। हालेलुया, हालेलुया। आदम नूं दे के आदम दे नाल परमेश्वर वरत्या किदां? अपनी संतान वांगू। व्यवहार किदां दा कीता? अपनी संतान वांगू। हालेलुया, हालेलुया। सो इत्थे हुण की हो गया आ, इहने इजाजत तो बगैर ही उत्थे जिहड़ा सीगा उत्थे वड़ गया, एंटर हो गया। और ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਬੈਠਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਨਾ, ਉਸ ਬੈਠ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਆਦਮ, ਹਵਾ ਤੇ ਸੱਪ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਦਮ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਆਊਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਪਈ ਆ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਦਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਦਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਲਾਟਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यानी कि वो स्थाना पिघला के ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ 6ਵੀਂ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਪ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 6ਵੀਂ ਗੱਲ, व्यवस्था ना मनना, या ब्रैकेट में लिखो अराजकता। जिहड़े राज विच कोई व्यवस्था विधि कानून नहीं रहिंदा ना, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਰਾਜਕਤਾ। ਔਰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ? ਉੱਥੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਆਨੰਦ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਅਦਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਚੈਨ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਲ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਤ ਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸੀਗਾ? ਸਤ ਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਗੰਦ ਸੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਤ ਸੰਗ। ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੱਤ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸੱਤ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ? ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ ਵੀ ਆਦਮ ਦੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਕਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਚੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਆਓ, ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆਓ। ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਆਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ 6:30 ਵਜੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ 6:45 ਵਜੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ 7 ਵਜੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ 7:15 ਵਜੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰਾਜਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਆ ਵੀ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਤ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਆਤਮਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਢੀਠਾਂ ਲਈ, ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ, ਪਲੀਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਾਂ ਲਈ, ਪਿਓ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਘਾਟੀਆਂ 9 ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ, ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼ਾਂ, 10 ਦੇ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਭਲਾ? ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਰਾਜ ਨਿਗਾਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ 7 ਨੰਬਰ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਭਲਾ? ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ? ਸਰੀਰ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਣ 'ਚ ਜਾਂ ਆਤਮਾ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਾਣ 'ਚ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਊਗਾ? ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਪਾਪ ਨੇਗਾ। ਜੇ ਆਦਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਚਰਚ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕਈ ਬਗੈਰ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਚਰਚ, ਪਾਸਟਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ, ਪਾਸਟਰ ਪੱਪਾ, ਮਨਜੀਤ, ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਰਚ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੁਛ ਆ। ਔਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਲੰਘੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੀਂਗ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਮਟ ਦੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਟੀਆਂ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕੁਛ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੀਬੇ ਦਾਸ, ਭਲੇ ਦਾਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਾਹਿ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚ 'ਚ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁੱਸਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਆਓ ਭਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਮੁਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਦਿਲ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਸੁਨੇਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਹੈ? ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੈਨ ਲਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦਿਨੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਕੰਮ ਸੋ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ? ਮਾਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਮੁਕਟ ਪਾਉਣਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨਾ। ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮੁਕਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਪਾ ਦੀ, ਮਰੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਰਿਜ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਹਿ। ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਕਰ 100 ਜਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 90 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, 10 ਕੁ ਜਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਭੀੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਲਾਈ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਬਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਖੀ ਕਰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਦਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਾਲਾ ਪਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖ ਦੋ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਚ ਵੜਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਮਰਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਕਲ ਰੋਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਲੇਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਖੜੋਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ। ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਨਿਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਧੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਏਸੀ ਉਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਭਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਬਾਂਸ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੂਲਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਚਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੁਛ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਕੁਛ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਢੱਠਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ? ਦੱਸੋ, ਪਾਸਟਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣੇ। ਅਗਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ? ਲੋਕੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਾਊ ਪਾਦਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਵੇ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੀਂਹ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹਟ ਜਾਊਗੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਵੈਰ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਸੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਟਿਕਾਊ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਨਿਟਾਲ ਹੀ ਨਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਚਨ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਗੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਛੱਡ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ? ਟੰਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋਗਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਟੰਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਤੇ ਇਧਰ ਖੋਜੇਵਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੜ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਹਿਜ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਧਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾਈਟ ਚੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲਾਈਟ ਚੱਕ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬਲਬ ਜਗਾ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਨੀ ਲਾਈਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਘੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਜੇਕਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੋਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਫਿਊਜ਼ ਜੜਵਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਣਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ, ਸਾਧੂ ਟੈਪੀ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਫੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇਜ਼, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰ ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ, ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਗੜ ਰੋੜ ਕੇ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਟਰਿਨ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਦ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਰਸਗੁੱਲੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ, ਪਲੰਗ ਤੋੜ, ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਰਕ 'ਚ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਥੋੜ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਸੁੱਖ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੋਗ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਚੰਗਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਨੰਤ ਸੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂਗਾ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੂਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਬਈ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਐਡੀ ਇੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਇੱਟ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਐਡੀ ਕਿ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਟ ਚੋਂ ਦਹਿਲੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਟ ਅੱਧਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੌਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦਹਿਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੀਸ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਖੂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਟ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੂੜਾ ਸਟਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸਿੱਟਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਊਗੀ ਟਰਾਲੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੂੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਬਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਅਸੀਂ ਯੋਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਭਲਾ? ਯੋਧਾ। ਯੋਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਝੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਖਤਮ। ਵੈਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਓ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਠ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਗੜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਲਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਖਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਆਉਣ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਭਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀੜਾ ਭਾੜਾ ਦੇਣਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛਿਲਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬ੍ਰੈਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ। 8ਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਹੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਵੇ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਅਲੌਕਿਕ ਸੱਚਾਈ, ਅਨਡਿਟ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨਡਿਟ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਆ ਸ਼ੱਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਖੂਬੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਭਲਾ? ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਜੀਂਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਕੈਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਚੰਗਾਈਆਂ ਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਇਬਰਾਨੀਓ 3:12 ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਬਰਾਨੀਓ 3:12 ਪੜ੍ਹ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। हे ਭਰਾਵੋ, ਹਾਂ, ਵੇਖਣਾ ਭਈ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਪਰਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ
ਬੁਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੁਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਟਣਾ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕੰਧ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਨ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜੋ। ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना होवे। मेरा मतलब जे पाप आ ये 8 गल्लां आ, प्रभु चाहूगा कल नूं तुहानूं ये 8 गल्लां दे नाम फिर दोबारा दस के अगे वधांगे। ये 8 गल्लां नूं तुसीं अपनी जिंदगी विच चैक करना आ। इन्हां 8 गल्लां चों किसी भी गल दे यानी कि समझ लो तुहाडे घर दे 8 दरवाजे आ, यानी कि किसी भी विचों दी कोई दरवाजे की कोई चूक खुली तो नहीं, कोई पूरे लॉक लगे हुए सही तरीके कितों कोई हवा गुजरन की जगह तो नहीं, काम कोई दरवाजा खोलिया होया तो नहीं, वो कहने चेक करना है। प्रार्थना करते हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद आज अच्छे समय में खुदावन तू जो वड्डी कृपा कर दी है खुदावन कि असीं प्रभु तेनू जाणीए। लोग तेरे नाम की आड़ के की कुछ नहीं पा रहे, किन्ने बिजनेस बनाए हुए हैं, किन्नियां ख्वाहिशां पूरियां करा के भी नरक च जा रहे हैं प्रभु, पर सानू तो सौभाग्य दिता सी तैनू जाणीए और तेरी जो इच्छा दा तेरी भौणी दा जो स्थान है उत्थे पहुंच जाइए। खुदावन ऐसा ही होवे, वड्डी कृपा कर देना प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच। हुण साडे खुदावन खुदा दा फजल बाप दी मोहब्बत पवित्र आत्मा पाक का पहुंच लैके हमेशा हमेशा तक सब ईमानदार मुकद्दस नाल नाम दी रहे।